다 같이 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 시편 69편 30절에서 32절 말씀입니다. 우리 다 같이 짧으니까요, 한 목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 소 곧 뿔과 굽이 있는 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라. 곤고한 자가 이를 보고 기뻐하나니 하나님을 찾는 너희들아 너희 마음을 소생하게 할지어다. 아멘. 네, 목사님의 말씀을 듣기 전에 우리 준비된 동영상을 한번 보시겠습니다. Children Praise Ministry, keep moving because God can use you from the very early age with the talent in music and vocal and dance and poetry and art and painting, and you can perform for God's glory. So keep moving. I bless you in the name of Jesus. Johan Handoyo. Amen. Hello, my name is Daniel Kim, Chairman of the Steering Committee of Transform World Movement. I want to say on behalf of New Praise Movement that this is so important. God loves to hear the praise of His people, especially the children. And when God is lifted up through praise, your hearts will change, your families will change, and your church and your society will change. So keep praising the Lord with all of your heart. For such an opportunity to work and to serve young men and young ladies and small boys, to learn to worship God and to learn to do that which will help them to grow as worshippers. We thank you as our supporters for what you have been doing. You supported this work. Now we were able to start not only Kenya, but we were able to do 5 more countries. That was South Africa, Malawi, Zambia, Kenya, Swaziland, Angola, be blessed. Hi, I am Reverend Showaram Daimari, General Secretary of North Bank Baptist Christian Association, Assam, India. I am very much excited to see the new movement of Praise Festival that encourages our children to come to the Lord through the music and singing. He sees the tear that falls and hears me
យើងអធិដ្ឋានចាំតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមបែបវិធីមកយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់សំភារៈភ្លេងចាំមុនដំបូងយើងអត់មានអីឥឡូវយើងអាចមានគីតាមួយហើយឥឡូវព្រះប្រទានពរសម្រាប់យើងឲ្យយើងមានអរគុណព្រះអង្គ Pray that the Lord will give us instrument and first He give us guitar and we praying for the keyboard and now the Lord giving the Oh, keyboard. hallelujah. Hallelujah. Ah. អ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គរៀបចំឲ្យយើងបាយទៅឲ្យត Ah. And the Lord answer Wow. our prayer. 할렐루야. 저 맨날 보는 건데 이렇게 막 그 감동이 되는지 모르겠어요. 저는 저 아이들이 너무 불쌍한 그 아이들인데 그 아버지예요. 그 아까 담임 목사 부부가 개척교회 캄보디아 개척교회 얼마나 가난한지 기타가 없어가지고서는 이렇게 기타를 위해서 기도했는데 하나님께서 기타를 주셨어요. 그 이제 우리는 몰랐죠. 그냥 우리 이제 키보드를 가지고 그냥 그 CN립이란데 여러분 CN립 앙코르 와트 아실 거예요, 그죠? 거기 이제 그 뭐 누가 1등할지 알았나요? 모르죠. 근데 참 열심히 해가지고서 제가 상을 줬는데 너무 우는 거예요. 왜 이렇게 우는더니 기뻐서 우는 줄 알았더니 그 물론 기쁨이죠. 근데 하나님께서 자기는 기도를 너무 정확히 들어주시는 거예요. 기타를 달라고 그랬더니 기타를 주시고 키보드를 달라고 그랬는데 1등을 해가지고서 새 거예요. 그거 새 거 이제 푸놈펜에서 이제 이거 이제 우리가 갖고 가는 거죠. 갖고 이제 그래서 제가 2016년도 이제 그때는 이제 힘들잖아요. 왔다 갔다 하고 힘들고 그런데 참 저걸 보면서 너무 감사하고 모든 그 힘든 것들이 이제 다 풀려버린 거죠. 그래서 그런 일들이 계속 이제 이렇게 있습니다. 죄송해요. 자, 여러분, 그 아까 우리 목사님께서 메오드에 대해서 또 설명을 좀 해달라고 해서 이번에 안 오신 분들 있어서 제가 잠깐 설명을 해드립니다. 근데 우리 중창단 너무 감사해요. 어디 가셨어, 중창단들 다 어디 없어졌네. 아까 우리 목사님이 500명 소리가 들린다는데 1000명 교회에서도 이런 중창단 찾기 힘든 줄 아시는 분만 박수 치면 할 경우도 오늘 그 메오드의 뜻은 어제 제가 두 가지로 말씀드렸어요. 메오드는 이제 하나 부사로서 very much exceedingly 대단히 뭐 최상급의 어떤 그 부사고 또 하나는 명사. 이건 뭐예요? 파워, 힘이라고 하는 거거든요. 그래서 우리 목사님께서 메오드의 하나님 하실 때는 그게 뭐예요? 능력의 하나님 지금 이 얘기를 지금 하시는 겁니다. 얼마나 멋져요, 그죠? 그러니까 여러분들이 정말 서로 만나서 메오드의 하나님 이렇게 다 인사하시고 우리 새소망교회를 여기까지 인도해 주신 우리 하나님 능력의 하나님이십니다. 아멘. 근데 우리가 메오드 찬양 하면은 여기 우리가 왜 찬양이 여기서 이제 동사로 쓰인 거예요. 그래서 찬양 뭐 이렇게 할 때 그게 이제 찬양이라는 명사가 아니고 찬양이 원래 동사잖아요, 그죠? 동사 앞에 부사가 붙는 겁니다. 그래서 극진히 찬양하라라는 사실 명령형이 거기 들어있는 거예요. 그래서 메오드 찬양하면 그냥 명사가 아니고 극진히 찬양하라는 그 역동성이 이제 느껴져. 우리 새소망교회 교인들은 느껴지죠, 그게, 그죠? 이제 다른 교인들은 그게 뭔지 잘 모르는 거예요. 아멘. 이제 이 역동성이 느껴질 때 거기서 이제 역사가 나타나는 것입니다. 오늘 그 중창을 들으면서 제가 그 메오드 찬양의 아주 중요한 면을 제가 어제 못 가르친 걸 제가 말씀드릴게요. 그게 뭐냐면 이 준비예요, 준비. 오늘 제가 이제 오후에 여러분 놓치지 마세요. 오늘 제가 굉장히 중요한 그 그래프를 그려드릴 텐데 어제 우리
오셨던 분은 우리 이제 메오드 찬양을 배우신 분들하고 못 배우신 분들하고 제가 보면 표정이 이제 달라요. 제가 알아요 벌써. 제가 분명히 말씀드렸죠. 둘로 나눠진다고. 그래서 어제 동영상 녹화 다 돼 있죠. 예. 그래서 이제 어제 못 보신 분들, 그저께 못 보신 분들은 꼭 그렇게 보셔서 이렇게 메이크업 이렇게 하셔야 됩니다. 그래서 킵업 하셔야지 이제 우리 새성교회가 굉장히 빨리 움직이고 있습니다. 아멘. 예, 그래서 혼자 그 떨어져 나가면 안 됩니다. 요새 그 뭐냐 낙동강 오리알이라 그러나 그래서 혼자 그러지 말고 같은 교회라도 지금 빨리 영적으로 막 지금 무빙하고 있는데 같이 이렇게 따라가는 은혜가 있기를 예수님으로 축원합니다. 예, 그래서 그 메오드 그 극진한 찬양에서 그 여러분 여기 있어요. 예, 여기 맨 위에 있으니까 여러분이 나는 모르겠다 포기하려고 그러지 마시고 포기하려고 그럴 때 요걸 보시면 됩니다. 요거 뒤에다 프리죠, 그죠? 예, 우리 목사님께서 특별히 이거 프리로 다 준비해 주셨어요. 아멘. 예, 그래서 무료로 다 나와 있는데도 이것도 못 찾아 먹으면 안 되죠. 요 맨 위에 이렇게 있는 겁니다. 여기에 여호와는 광대하시니 극진히 찬양할 것이요. 따라서 한번 시작. 여호와는 네, 그래서 극진히 대신에 메오드, 예, 메오드 찬양할 것이요. 그게 이제 히브리 원어입니다. 예. 그래서 이 메오드 찬양의 정말 중요한 여러분 중창단 들으면서 감동 안 되신 분만 빨리 손 드세요. 자, 이때 손 들면 안 돼요. 또 이제 그리고 감동 안 받으신 분만 아멘 하시기 바랍니다. 요때 아멘 하면 이상한 거예요. 그분은 좋은 사람들입니다. 그래서 너무 감동을 받아서 그 왜 감동을 받았는가 제가 한 가지만 말씀드릴게요. 그 시간이 없으니까. 그 뭐냐면 이분들이 연습을 한 거예요. 그죠? 연습을 하는데 정말 정성스럽게 정말 열심히 이렇게 연습을 하셨어요. 제가 악보도 안 보셨잖아요. 그죠? 여러분 악보 안 본 거를 여러분 보셨죠? 한국말 이해가 돼요? 예? 악보 안 본 거를 여러분 보신 거예요 지금. 예. 그래서 굉장히 힘든 겁니다. 그래서 이번에 대개 보니까 다 집회 또 참석하신 분들인데 저도 힘들지만 여러분 집회 계속 참석하면서 준비하시는 거 굉장히 힘들어요 사실. 예. 저는 어제 아침 8시부터 계속 미팅이 있었어요. 예. 무슨 미팅이 있었나? 우리 어떻게 하면 이 인디애나폴리스 지역에 찬양이 회복될까? 그래서 기도 음악인들 만나고 같이 기도하고 뭐 쉴 틈이 없었어요. 근데 제가 그래서 목을 좀 걱정을 했는데 하나님께서 잘 붙잡아 주시고 여러분들이 많이 기도해 주셔서 지금 여기까지 왔습니다. 그래서 메오드 찬양의 정말 그 핵심 중에 하나가 바로 연습입니다. 연습이 잘 돼요. 연습하려고 그러면 뭐가 필요해요? 시간도 필요하고 그다음에 노력도 필요하잖아요. 그죠? 그러니까 여러분들이 이제 회중 찬양은 사실 연습이 없잖아요. 그러니까 그만큼 그거는 이제 회중 찬양이 그냥 마음으로 열심히 극진히 찬양하는 이제 그 수준에서 이제 하나님께서 기뻐하시는 거지. 뭐 그렇다고 회중들 찬양하는데 하나님께서 야 너네들은 왜 이렇게 연습도 안 하고 이렇게 찬양하냐 이렇게 하시진 않아요. 예, 그렇죠. 그건 아니에요. 예, 회중들이 와서 이렇게 함께 하나님 기쁘게 찬양하고 이렇게 찬송가는 그래서 쉬운 거죠. 쉬운 거예요. 근데 이제 특별 찬양 같은 거는 정말 애써서 연습하고. 근데 그럼 중요한 게 뭐냐면 이 찬양이 하나님께 올려지잖아요. 예? 오늘 저 오후에 뭘 배울 거냐면 찬미의 제사에 대해서 이제 배울 거예요. 이거를 아는 사람과 모르는 사람과 이제 완전히 달라집니다. 예. 이거 뭐 소리를 크게 하라는 얘기가 아니고요. 이제 영적으로 이거 완전히 달라지는데 그러면은 이 찬양의 그 찬미의 제사를 이제 하나님께서 이제 이게 받으시잖아요. 이 받으실 때 이분들이 모여가지고 연습하고 기도하고 그 모든 삶을 그 모든 노력과 그 모든 희생을 하나님께서 다 받으시는 것입니다. 아멘. 왜 그러냐면 보세요, 여러분. 어린 양 하나님께서 어린 양을 갖다가 한 6개월쯤 키워서 제사 지내라 그랬어요. 잘 생각해 보세요. 얼마나 걸려요? 그렇죠. 9개월? 11개월? 1년 동안 잘 키우라 그랬어요. 1년 잘 키우는데 그 다음에 뭐예요? 점과 흠이 없어야 돼요. 점과 흠이 없어야 돼요. 그러니까 얘가 11개월 동안 잘 컸어요. 얘는 이제 제물용으로 그냥 잘 보호했는데 11개월째 얘가 어디 가다가 톡 넘어져 가지고서 이제
이렇게 다리를 절게 됐어요. 여러분 그 양을 제물로 바칠 수 있을까요, 없을까요? 안 돼요. I'm so sorry. I'm so sorry. 그건 안 되는 거예요. 그러니까 이 12개월, 1년 동안 지극정성으로 이 양을 잘 보호하고 키우는 겁니다. 굉장히 힘들죠. 애쓰죠. 그러니까 뭐 어떻게 보면 정말 정성도 더 가고 더 마음이 가고. 근데 그거를 하나님께 바치라는 거예요. 가장 귀한 것. 그걸 바칠 때 하나님께서는 뭘 받으시겠다는 거예요? 양을 그냥 받으시는 것 같죠? 예? 하나님이 이렇게 소고기보다 양고기를 더 좋아하시는 것 같아요? 예, 그런 얘기가 아니에요. 그런 얘기가 아니죠. 예, 그게 뭐냐면 하나님께서 그 1년 동안 그 양을 애써서 키운 그 정성을 받으시겠다는 거예요. 할렐루야. 예, 하나님 다 보셨으니까. 그죠? 졸지도 않고 주무시지도 않잖아요. 예, 하나님 다 보셨으니까 예, 하나님께서 야, 너 그때도 너 연습했니? 나 그때 깜빡 졸았는데 I'm so sorry. 미안해. 이런 하나님이 아니잖아요. 예, 다 보고 계시고. 예. 그래서 이 메오드 찬양의 아주 중요한 그 면을 이렇게 보여주셔서 너무나 감사드리고 굉장히 파워풀했어요. 정말 천명교회 우리 강국 선생님 천명교회 될 때 정도 돼야 이런 사운드는 들으실 수가 있는 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 오늘 우리가 같이 이제 본문 말씀 같이 나누는데 오늘 두 가지 기쁨이라는 제목으로 여러분과 같이 말씀을 나누기를 원합니다. 이 말씀은 우리의 찬양에만 관계된 것이 아니에요. 이것은 우리의 삶에 관계된 것입니다. 여러분이 우리 찬양 부흥회를 한다 그러니까 어떻게 우리가 찬양을 열심히 해야 되는가 거기에 대해서 배운다고 생각할지 모르는데 사실 전혀 그렇지 않습니다. 우리의 마음의 찬양에 대해서 우리가 지금 공부하고 있는 것입니다. 자, 요즘 러시아에 사회적인 문제가 있어요. 뭐 많이 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 젊은 사람들이 자꾸 죽어요. 왜 죽냐면 높은 데 올라가서 떨어져 죽어요. 그게 자기가 자살하려고 죽는 게 아니라 뭐 때문에? 셀피 때문에. 그 셀피를 찍어서 이제 그 조회수를 올리고 싶은데 위험한 데 가야 되거든요. 그러니까 어디 매달려서 건물에 매달려서 이러다가 이제 떨어져서 죽는 젊은이들이 많습니다. 무엇 때문에 그럴까요? 죽고 싶어서 그럴까요? 그건 아니에요. 다 살고 싶죠. 이 사람들이 그 가장 깊은 속에는 뭐가 있냐면 기쁨에 대한 욕구가 있는 거야. 그러니까 조회수가 한 100만 정도 되면 자기가 참 기쁘겠는데 100만은커녕 지금 몇백도 안 올라갔어요. 그러니까 이제 자기는 어떻게 방법이 뭐예요? 더 높은데 더 위험한데 올라가서 사진을 찍어서 그걸 올려서 조회수가 이제 조금 올라가면 이제 좀 뿌듯하고 마음이 기쁜 거죠. 그 기쁨이 속에 그 기쁨에 관한 얘기가 있는 거죠. 제가 인생을 좀 살아보니까 인생이 좀 보이는데요. 사람들이 왜 사는가, 무엇을 위해 사는가, 어떻게 사는가, 가장 그 삶의 중요한 동기는 무엇인가 이런 것들을 이제 자꾸 생각을 하게 됐습니다. 어떤 사람은 나라를 위해서, 가족을 위해서, 자손을 위해서, 또 하나님을 위해서, 권력을 위해서, 돈을 위해서 겉보기에는 다 그 목표가 다른 것 같죠. 다른 것 같은데 가장 깊은 곳에 동기는 같아요. 자, 이거 참 중요한 얘기죠. 그 동기가 뭐냐? 바로 기쁨이라는 거예요. 네. 어떤 사람은 권력을 많이 얻으면 기쁘리라고 생각하기 때문에 그가 권력을 얻으려고 하는 것이고, 어떤 사람은 돈을 많이 벌면 그것이 나에게 기쁨을 준다고 생각하니까 그렇게 하는 것입니다. 만약에 어떤 사람이 이제 큰 아파트를 제가 이사를 가려고 그러는데, 그런데 그게 왜 그렇게 가기 원하냐면 사실은요, 내가 좀 거기 가면 내 마음이 참 기쁘겠다 하니까 거기로 가는 거예요. 반대로 어떤 사람이 자기는 정말 근검절약하고 만약에 어떤 목회자다 또는 어떤 이유에 의해서 자기는 그냥 조그만 집이 나는 더 좋다, 더 마음이 편해, 이런 사람도 있잖아요. 그죠? 그래서 그가 어떤 집에 가는 이유도 이제 어떤 쓰임새 때문에 가는 것 같지만 사실 더 깊은 의미에는, 더 깊은 속에는 기쁨에 관한 그 문제가 있는 것입니다. 성경은 오늘 두 가지 기쁨에 대해서 말씀하고 있습니다. 바로 하나님의 기쁨과 사람의 기쁨입니다. 다음에 그렇죠.
사람의 기쁨과 하나님의 기쁨. 자, 여기서 쓰인 오늘 여기서 쓰인 히브리 원어가 있는데 야타브라는 원어인데요. 이 야타브라는 단어는 그 두 가지 기쁨에 다 똑같이 쓰이는 단어입니다. 자, 무슨 얘기냐면 하나님의 기쁨과 사람의 기쁨은 아예 근본적으로 다르다. 그런 게 아니야. 이 기쁨이라는 단어는 같다는 얘기예요. 우리가 열왕기상 21장 7절 한번 보겠어요. 네. 다 같이 읽어볼까요? 시작. 그 안에 이세벨이 저에게 이르되 왕이 이제 이스라엘 나라를 다스리시니까 일어나 식사를 하시고 마음을 즐겁게 하소서. 내가 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 왕께 드리리다 하고. 네, 성경에 이런 장면이 나오면 이제 소름이 좀 끼치는 이제 장면이죠. 좀 이따가 누가 죽을 거니까. 그런데 그 동기를 가만히 보면 거기도 보면 기쁨이에요. 기쁨. 왕이여 마음을 즐겁게 하소서. 내가 다 처리해가지고서 이 포도밭을 당신한테 드리겠나이다 할 때 거기서 쓰인 그 기쁨, 마음을 즐겁게 하라는 그 단어가 그 역시 또 이 야타브라는 똑같은 단어예요. 그러니까 성경에서는 사람이 느끼는 기쁨, 하나님이 느끼는 기쁨 그 자체는 같다고 지금 우리가 볼 수가 있습니다. 단지 무엇 때문에 기쁜가 하는 이제 그 차이가 있는 것이죠. 오늘 이 말씀을 통해서 저는 세 가지를 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 왜 찬양이 하나님을 기쁘시게 하는가? 그다음에 두 번째로 하나님을 기쁘시게 하는 데 있어서 왜 찬양을 황소와 비교했는가? 그다음에 세 번째로 우리의 궁극적인 기쁨은 어디서 와야 하는가? 자, 다시 한번 다 읽어봅시다. 우리가 세 가지 질문에 오늘 답을 하면 이제 여러분은 이제 우리가 끝나고 우리가 점심 먹는 거예요. 아멘. 자, 그러면 이제 첫 번째 질문 다 같이 읽어 뭐예요? 왜 찬양이 하나님을 기쁘시게 하는가? 두 번째, 하나님을 기쁘시게 하는 데 있어서 왜 찬양을 황소와 비교했는가? 세 번째 뭐예요? 우리의 궁극적인 기쁨은 어디서 와야 돼? 네. 첫 번째 질문 너무나 중요한 질문입니다. 성경은 왜라는 관점으로 보는 책입니다. 만약 하나님께서 우주를 어떻게 창조하셨을까만 생각한다면 그냥 말씀으로 창조하셨지 이렇게 끝나는 것 외에는 아무런 답을 얻을 수 없을 것입니다. 하나님은 그 신비한 능력과 무한한 지혜로 우주를 지으셨고 사람을 창조하셨습니다. 우리가 도무지 그 자세한 것을 알 방법은 없습니다. 그러나 우리가 반드시 알아야 할 것은 왜입니다. 무슨 목적으로 지으셨는가 하는 것입니다. 왜냐하면 이것은 바로 하나님의 뜻에 관한 질문이기 때문입니다. 하나님은 당신의 뜻을 선포하십니다. 그것을 우리가 알고 순종하기를 원하십니다. 찬양이 왜 하나님을 기쁘시게 하는가는 이제 다음 구절을 보면 알 수가 있습니다. 이사야 43장 21절 우리가 첫날 본문 말씀이었는데 우리가 이 본문 말씀을 잘 공부할 수 있는 시간은 사실 없었어요. 다 같이 보겠습니다. 시작. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었느니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라. 아멘. 이사야 43장 21절 말씀입니다. 자, 찬양이 하나님을 기쁘시게 하는 것은 바로 찬양이 인생을 지으신 하나님께서 인생을 지으신 그 목적이기 때문에 그래요. 네. 자, 이것은 여러분들이 하나님을 이해하셔야 됩니다. 여러분의 마음이 어떻다는 게 여기 나와 있는 게 아니에요. 하나님의 마음을 어제도 제가 말씀드렸죠. 성경은 뭐다? 하나님의 마음을 공부하는 책. 하나님의 마음이 revealed 되어 있다. 하나님의 계획이 revealed 되어 있는 것이지 여러분의 계획이 revealed 되어 있는 게 아니에요. 하나님의 여러분을 위한 계획이 여기 들어 있어요, 사실은. 그러니까 그거를 찾으려고 하면 보입니다. 그런데 하나님 나 그거는 별로 하나님께서 별로 중요하지 않고 I have my own plan, Lord. I have my own vision. Lord, please support me. 오케이? 자, 이거가 멋있는 기도처럼 들리죠? 아닙니다. 하나님께서 go your own way. 그래, 너 해봐. 그냥 이건 네 비전, it's your vision, and it's your life. 그냥 하나님께서 멀리서 그렇게 했죠. I bless you. Bye bye 이렇게 했죠. 예? 근데 우리가 하나님, what is your vision for me? What is your plan for me? 이제 이렇게 말하면 하나님께서 그래? 그 말씀에 내가 써놨지. 이제 이렇게 하나님께서 이제 기분이 좋아지시는 거야. 그럼 오케이, just come.
Okay, every day. Okay, you should read this. 이제 이런 식으로 하나님께서 이제 우리에게 말씀하시기 시작하십니다. 자, 여기서 이 백성은 내가 나를 위해 지었다. 나의 찬송을 부르게 하래. 우리 지난번에 제가 와서 우리 설교 제가 말씀드렸는데 생각나시죠? 예, 그거 잊어버리시면 제가 반복 안 합니다. 옛날 거 찾아서 들으세요. 시간 없어. 자, 그런데 여기서 쓰인 단어가 바로 테힐라라고 하는 히브리 단어라는 걸 제가 말씀드렸어요. 이거는 찬송의 노래라고 하는 음악 용어입니다. 그래서 한국에서 성경의 책 중 제목이 좀 잘못 오해되어지기 쉬운 책이 최소한 3권이 있어요. 하나는 이제 아가서, 아가에 관한 책이 아닙니다. 무슨 일인지 아시겠어요? 예, 아가서가 여러분 성경에 있는 줄 아세요? 이 미국에 오신 지 하도 오래돼서 아가서가 뭐예요? 아가서, Song of Songs, 네, 말라기를 여러분들이 이제 착각할 수가 있어요. 창세기, 출애굽기, 뭐 레위기 이런 식으로 해서 말라기. 그렇게 된 것 같죠? 아닙니다. 예, 말라기는 사람 이름이에요. 멜라카이, 그죠? 영어로 멜라카이지. 그래서 말라기서 이렇게 얘기해야지 말라기 몇 장 이렇게 하면 이제 이게 조금 이제 애매할 수가 있는데 anyway 그거가 이제 시편 성경 제목에서 조금 오해하기 쉬운 것이 있고 그다음에 이제 시편 어제 제가 잘 말씀을 드렸기 때문에 자세히 말씀드리지 않습니다. 시편의 원래 뜻은 원래 히브리 단어 뭐라 그랬죠? 원래 제목 다 같이 테힐 네, 테힐림입니다. 테힐라는 단수고 테힐림으로 쓰여져 있어요. 복수입니다. 왜? 150편이나 되니까. 그래서 그 찬송가 집으로 테힐림. 이것은 시편이라는 제목은 상당히 좀 이렇게 원 의미에서 벗어난 중국 성경 시편이라고 번역된 걸 우리가 그대로 이제 번역해서 쓴 것에 불과합니다. 그래서 저는 정말 이 새로운 운동을 좀 시작하고 싶은데 차라리 시편 대신에 그냥 테힐림이라고 했으면 우리 그렇잖아요. 뭐 여호수아 뭐 이렇게 하잖아요. 우리 여러분 다 할 수 있잖아요. 그죠? 느헤미야 여러분 다 할 수 있잖아요. 그런 능력이 있잖아요. 그죠? 뭐 그런 것처럼 그 딱 히브리 말이거든요. 그러니까 테힐림 뭐 해도 여러분이 어려움이 없어요. 그렇죠? 뭐 그것 때문에 복잡해서 뭐 이렇지 않습니다. 그래서 여러분들은 적어도 이제 우리 새소목교회 여러분들은 정말 시편이라고 하면 항상 테힐림으로 생각을 해서 이것은 찬송가 집이다. 그래서 어떻게든 간에 시편을 노래하면서 그러면서 그 하나님이 주시는 그 메시지를 우리가 또 듣고 또 그것을 하나님께 올려드리는 그런 여러분 되시기를 예수님으로 축원합니다. 이 원어, 이 살터리, 쌈이라는 단어는 원래 악기에서 나왔어요. 악기, 살터리는 악기에서 나왔어요. 네, 제가 조금 재미있으라고 제가 이렇게 여러분에게 보여드립니다. 저것이 바로 이제 쌀터리입니다. 그래서 저기서 쌈이 나온 것이죠. 그러니까 사실 이 쌈이라는 그 쌀터리라는 악기 그 자체도 시하고 관계 있는 건 아니에요. 시하고 관계 있는 건 아닙니다. 그래서 여러분들이 그래서 왜 지금 또 하나 문제가 뭐냐면 시편을 그냥 이렇게 이게 하나님 말씀이잖아요. 하나님 말씀인데 이 시편을 그냥 시라고 생각하니까 이제 어떻게 돼요? 시는 순종하는 겁니까? 감상하는 겁니까? If it is a poem, you want to obey it or you want to appreciate it. 여러분이 appreciate 하는 거죠. 시를 읽으면서 뭐 구름아 잘 잤니? 뭐 이렇게 할 때 그게 뭐 하는 거예요? 그냥 이렇게 마음을 이렇게 열어서 이렇게 한번 이렇게 감상하는 거지. 구름이여 내가 뭘 하기 원하십니까? 이렇게 순종하고 뭐 그런 문제가 아니잖아요. 그래서 우리가 시편이라고 하면 잘못하면 그런 뉘앙스를 줄 수가 있다는 거예요. 그렇지 않아요. 이 테힐림 찬송가 집이지 기능은 찬송가 집이지만 이것은 하나님 말씀입니다. 아멘. 그러니까 시편에서 보세요. 시편 150편에서 뭐라 그랬어요? 나팔로 찬양하라 수금으로 찬양하라 했잖아요. 그럼 여기서 이제 시로 받아들이는 사람은 어떻게 받아들여요? 와우, amazing. I like that. 그리고 덮어버리고 그냥 가버리는 거야. 그런데 이것을 하나님 말씀으로 받는 사람들은 어떻게 해요? 야, 우리 애들 어떡하지? 우리 애들 얘네들 피아노 가르쳐야 되겠다. 플룻 가르쳐야 되겠는데 할렐루야, 우리 사모님이 플룻 잘한대. 이래가지고 이제 교인들이 올 수도 있다는 얘기예요. 그냥 잊어버리세요, 그 얘기는. 그래서 아무튼 여러 가지의 그건 명령형입니다. 아주 exactly 명령형이에요. 제가 오후에 시간 있으면 조금 말씀드릴게요. 할렐루야 따라해주세요. 시작.
할렐루야. 자, 지난번에 제가 말씀드렸는지 모르겠어요. 이것은 명령형이라고 그랬습니다. 그 문법적인 형태가 명령형. 이것은 아주 중요하게 이것은 특별히 명령형이 히브리 말은 아주 복잡하다 그랬죠. 남자한테 하는 명령 다르고 여자한테 하는 명령 다르고 복수, 단수 다 달라요. 그다음에 이격, 삼격한테 하는 명령이 다 달라요. 골치 아파요. 그래서 여러분 내 영혼아 찬양하라 할 땐 여러분 할렐루야 하면 안 된다 그랬죠. 그때는 어떻게 한다 그랬어요? 제가 지난번에 말씀 안 드렸구나. 내 영혼아 찬양하라는 지금 단수잖아요. 단수. 응? 단수. 나한테 이렇게 내 영혼은 단수잖아요. 하나밖에 없잖아요. 그때는 할렐루야 하면 안 돼요. 그때는 문법적으로 할렐리야로 바뀝니다. 그래서 할렐리야 하면 저 사람이 히브리어 좀 아는데 이제 이렇게 되는 거예요. 이제 여러분 복수로 모든 사람한테 할렐루야 하잖아요. 이것은 모든 사람들아, 모든 만민들아, 남녀노소를 다 관계없이 모든 사람들에게 명령할 때 쓰는 그 명령 형태가 바로 할렐루야입니다. 아멘. 그런데 바로 그 할렐루야 하면서 수금으로 찬양하라 그랬단 말이에요. 할렐루야 하면서 나팔로 찬양하라 그랬단 말이에요. 그러니까 이제 어떻게 해요? 여러분들 애 가진 분들은 잘 생각을 하셔야 돼요. 이게 하나님께서 이렇게 말씀하셨으니까. 명령으로 하나님 말씀을 명령으로 받아들이는 자에게 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 하나님께서 그 삶에 분명히 형통함을 주십니다. 저는 많이 체험했어요. 자, 그러면은 시편 제목 변천사 쭉 많이 있는데 저런 건 다 뒤로 하고요. 저는 음악이 하나님께 이처럼 중요한가 하는 것을 중요한가 하는 것을 제가 이 말씀에서 배웠어요. 비단 이 말씀만이 아니라 성경은 매우 구체적으로 여러 악기 이름까지 기록하면서 그런 악기로 하나님을 찬양할 것을 명령하고 있습니다. 우리 시편 150편 다 아시니까 제가 넘어갑니다. 자, 두 번째 질문을 하겠습니다. 아주 힘든 질문입니다. 왜 찬양을 황소와 비교했을까 하는 얘기예요. 왜 하나님을 기쁘게 하는 그 찬양을 왜 황소와 비교했는가? 사실 이 구절은 매우 어렵고 심지어 위험하기까지 한 말씀입니다. 본문 말씀이 지금 뭐라고 그랬냐면요. 본문 말씀을 잘 보세요. 본문 말씀은 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님의 이름을 광대하다 하시리니 그게 30절인데 거기까지는 좋아요. 31절에서 문제입니다. 이것이 곧 소와 뿔과 굽이 있는 황소를 드림보다 여호와를 어떻게 더욱 기쁘시게 함이 될 것이니 그랬어요. 더욱 기쁘시게 함이 될 것이니 비교급 문장입니다. 여러분 이 비교급 문장이 여기서 심지어 다윗의 목숨까지도 뺏어갈 수 있을 정도로 위험한 일이라는 것을 아십니까? 우리가 성경을 잘 보는, 잘 이해하는 방법 중에 하나는 그 시대로 들어가는 것입니다. 지금 그 2000년 후에, 3000년 후에 이렇게 보면서 굉장히 잘 썼는데 굉장히 감동되고 그런 게 아니고 그 시대로 들어가 봐요. 그 시대는 어떤 시대였습니까? 당시 이스라엘 사람들은 율법 시대에 살고 있었습니다. 모세가 명한 율법은 그들이 하나님과 관계를 맺는 끈일 뿐만 아니라 그들의 가치관이요, 법률 체계요, 사회 규범이었습니다. 그런데 그중 가장 중요한 부분은 제사법이었고요. 그중에서 가장 중요한 것은 속죄제였습니다. 하나님 앞에 이스라엘은 여러 번 많이 범죄했습니다. 그런데 그 죄로 말미암아 사망에 이른다고 성경은 말씀하십니다. 잠언 19장 16절에 뭐라 그럽니까? 계명을 지키는 자는 자기 영혼을 지키거니와 그 행세를 삼가지 아니하는 자는 죽으리라. 로마서 6장 23절 신약 한번 말씀 여러분 잘 읽어볼까요? 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에는 영생이니라. 아멘. 그래서 우리가 예수 그리스도 안에서 영생을 얻었습니다. 할렐루야. 혹시 이 가운데서 아직 예수님 가운데 예수님이 주시는 그 영원한 생명을 누리지 못한 자가 있으면 오늘 속히 결단하시고 예수님을 영접하시기를 축원합니다. 자, 이것은 무슨 얘기인가? 하나님 말씀에 순종하지 않아서 죄를 지어서 이제 죽으리라. 이것은 하나님과의 완전한 분리를 이야기합니다. 근데 하나님께서 이것을 해결하는 한 가지 방법, 이제 구약시대 얘기입니다. 한 가지 방법을 이스라엘 백성들에게 주셨는데 그것이 바로 속죄제입니다. 그죠?
여러분 다 아시는 말씀이에요. 제가 지금 리뷰하는 것입니다. 즉 제물로 하나님의 마음을 기쁘시게 해서, 다시 말해서 하나님과의 관계를 회복했던 것입니다. 그러므로 그들에게 제물은 너무나 중요합니다. 이것이야말로 하나님을 기쁘시게 하는 유일한 수단이었습니다. 그리고 그 제물 중에서도 소나 황소는 가장 비싼 것이었습니다. 여러분 레위기 1장을 보세요. 우리가 레위기를 생각할 때 어떻게 보면 어린 양이 예수님을 이렇게 나타내니까 양부터 시작할 것 같죠? 그렇지 않습니다. 여기 잘 보시면은 이제 3절에서 보면 이제 소부터 시작하지 않습니까? 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 연락하셔서 드릴지니라 하면서 이제 거기에 대해서 쭉 나오고 숫송아지도 잡고 쭉 나옵니다. 그 다음에 이제 양에 대해서 나옵니다. 성경에서 그 순서는 굉장히 중요합니다. 가장 중요부터 먼저 이렇게 성경에서 이렇게 쭉 얘기합니다. 자, 그런데 오늘 성경, 즉 오늘 본문 말씀은 그것보다 그 황소보다 더욱 더 하나님을 기쁘시게 하는 새로운 방법이 나왔다는 것입니다. 그런데 그것은 모세가 말한 적이 없어요. 그것은 아무도 말한 적이 없어요. 그런데 갑자기 다윗이 선포한 것입니다. 이것은 어떻게 보면 율법에 대한 도전이요, 수백 년간 지속된 제사법에 대한 도전일 수 있습니다. 만약에 다윗이 왕이 아니라면 아마 율법 모독죄로 죽었을 것입니다. 여기까지 이해가 되셨죠? 그러나 이것은 하나님의 뜻이었습니다. 하나님은 율법에 당신의 그 모든 것을 다 기록한 것이 아닙니다. 이제 우리가 알기로 율법은 초등학문이라고 했습니다. 우리가 시편, 즉 테힐림을 왜 사랑합니까? 만약 율법에 있는 그대로의 하나님이 그 테힐림에 그대로 나타난다면 아마 별로 그렇게 사랑하려고 가까이 가려고 하는 그런 마음이 좀 없었을 것입니다. 그거보다는 두려운 마음이 있겠죠. 그런데 율법과 다른 그런 하나님이 나타나지 않습니까? 심판의 하나님도 나타나지만 사랑의 하나님, 바로 한없이 긍휼하신 하나님이 나타나지 않습니까? 네. 그래서 우리가 테힐림, 시편을 구약 중에 신약이라고 부릅니다. 예수님을 통해서 만난 하나님과 별로 다르지가 않아요. 그럼 하나님이 변한 것입니까? 구약에서는 무서운 하나님, 신약에서는 사랑의 하나님이십니까? 그렇지 않습니다. 하나님 변하지 않으신다 그랬어요. 단지 율법에서는 하나님의 모든 것을 다 가르쳐 주신 것이 아니기 때문입니다. 그 감추어진 하나님을 우리가 십자가에서 만나는 것입니다. 우리 같이 로마서 5장 8절 말씀 같이 읽겠어요. 시작. 우리가 아직 죄인 됐을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 하나님의 사랑이 확증된 것은 그것은 홍해에서가 아닙니다. 그것은 여리고성에서가 아닙니다. 그것은 여호사밧의 전투 때가 아닙니다. 그것은 바로 골고다 산상에서, 바로 그것은 십자가에서, 그리스도의 십자가에서 하나님의 사랑이 확증이 되었어요. 할렐루야. 그래서 어떤 사람이 만약에 나는 하나님을 만나서 하나님의 사랑을 안다, 그런데 예수님은 모른다, 그거는 가짜예요. 그거는 가짜예요, 여러분. 여러분 주의하셔야 됩니다. 우리가 왜 이스라엘 백성들 보면 맨날 뒤집어지고 엎어지고 맨날 그러잖아요. 그럼 여러분 이해가 안 되죠? 왜 쟤네들은 저럴까? 왜 쟤네들 저럴까? 그럴 이유가 있어요. 여러 가지로 얘기할 수 있죠. 성령이 아직 안 나오셨다, 그런 이유도 있을 수 있지만 main reason, 그들은 아직 하나님의 사랑의 깊이와 넓이와 크기를 몰라요. 아직 예수님이 아직 거기 내려오지도 않았어요. 그래서 우리는, 전 옛날에 사실 그 구약의 모세가 참 부러웠어요. 내가 홍해 옆에서 서 있었으면, 홍해가 갈라질 때 서 있었으면 내가 믿음이 좀 더 좋아졌을 텐데, 그런 생각을 했어요. 지금은 아닙니다. 지금은 제가 예수님 이후에 태어난 것이 얼마나 감사한지 몰라요. 십자가를 내가 만날 수 있고, 십자가를 볼 수 있고, 그 의미를 알 수가 있고, 바로 그 보혈에 내가 나를 담글 수가 있고 내 죄를 용서받을 수 있기 때문에, 할렐루야. 여러분도 그런 은혜가 날마다 충만하시기를 예수로 축원합니다. 그분은 하나님의 인내하심으로 여러분의 마음을 여전히 그 크신 사랑으로 두드리고 계십니다. 죄를 회개하고 우리 죄인된 모습 그대로 주님 앞에 나오시기 바랍니다. 그분께서, 예수께서 피 묻은 손으로 여러분을 만져주실 것입니다. 여러분의 죄가 사해지고 영생을 얻는 놀라운
이적이 여러분의 삶 가운데 일어나게 될 것입니다. 할렐루야. 율법에 이 찬양에 대해서 전혀 나오지 않는데요. 계시록에는 찬양으로 충만한 천국이 보이지 않습니까? 바로 그 중간 정도에 있는 것이 테힐림 시편입니다. 그러면 오늘 이 말씀은 하나님께서 보다 더 자신의 뜻을 드러내신 장면입니다. 하나님께서는 소와 황소의 제사보다 비교할 수 없을 정도로 찬양을 얼마나 더 기뻐하시는지 여러분이 이제 당연히 우리는 느낌이 있죠. 예, 하나님께서 무슨 그 바베큐를 좋아하시겠어요? 예? 예? 소가 무슨 이렇게 I like medium 하나님께서 그렇게 하시겠어요? 그런 얘기가 아니잖아요. 예? 하나님은 그 소와 황소 그것이 태워지는 그들의 마음, 자기네들이 가장 비싸고 힘든 것을 하나님께 올려드리는 그 마음을 하나님께서 보시는 것입니다. 그런데 그거보다 더 하나님을 기쁘시게 하는 것, 바로 이렇게 메오드 찬양으로 열심히 준비해서 준비 안 하고 그냥 회중들이 나와서 하나님 찬양하는 것도 하나님께서 기쁘게 받으시죠. 그 마음을 하나님께서 다 받으십니다. 믿음을 받으십니다. 또 일주일간의 삶을 받으십니다. 그러나 특별히 준비해서 하는 찬양은 하나님께서 더 기쁘게 이제 받으시는 것입니다. 하나님께서는 제가 이 말씀을 읽다가 사실 의문이 들었어요. 이게 어떻게 이런 일이 있지? 어떻게 이게 그럴까 해서 원어로 제가 이것을 이제 찾아보았습니다. 그리고 분명히 비교급으로 쓰여진 것을 제가 분명히 확인을 했습니다. 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분들이 그런 데 대해서 이거 정말 이게 왜냐면요 번역이 조금 잘 안 될 수가 있어요. 제가 우리 첫날 말씀드렸죠. 이 성경은 authority가 있다. 성경은 무효하다 할 때 그 무효하다는 것은 우리 인간이 번역한 번역본의 무효하다는 뜻이 아니라 그랬습니다. 그 원본의 무효성을 우리는 주장하는 것이지 사람이 번역했기 때문에 조금 이상할 수도 있어요. 그래서 계속해서 좀 더 좋은 번역들이 계속해서 나오고 있습니다. 영어도 여러 버전이 나온 거 있잖아요. 킹 제임스 버전, NIV가 있고 NAS가 있고 NET가 있고 요새 굉장히 많습니다. 그 당연한 거예요. 당연한 것입니다. 그리고 그런 것들에 대해서 여러분이 읽다가 이제 좀 의문이 생기면 누구한테 가라 그랬어요? 그렇죠. 목사님한테. 목사님께서는 여러분이 오시길 기다리고 계십니다. 아멘. 네, 그래서 여러분들이 성경 말씀 잘 열심히 읽나 자세히 어제 뭐라 그랬습니다. 성경 말씀을 자세히 보라. 이사야 34장이에요. 자세히 보라 그랬는데 그 문제 자세히 보다 보면 질문이 안 생길 수가 없어요. 그래서 1년 내내 그냥 몇 년 동안 이제 목사님께서 계속 이렇게 담임 목사로 계시는데 단 한 번도 목사님도 성경 말씀 있다가 이거는 이런 질문 안 하는 사람을 우리 목사님께서 굉장히 사랑할 것 같아요? 아니에요. 저 집사님이 성경을 자세히 보시나 오히려 그를 위해서 더 기도는 하겠죠. 하나님 저 집사님에게 눈을 열어주셔서 성경을 자세히 좀 볼 수 있는 그러한 눈을 주시옵소서. 그죠? 목사님 너무 근심시키면 안 됩니다. 아멘. 그래서 이따금씩 여러분이 질문을 가지고 가서 질문도 하시고 그러시면 좋겠습니다. 여러분 당시는 율법 시대였습니다. 그래서 율법에 순종해서 소 한 마리를 제물로 바치는 것이 어쩌면 일생일대의 소망일지도 모르는 그런 시대였습니다. 그런데 그것보다 찬양이 더 하나님을 기쁘시게 하다니요. 만약에 어떤 이름 없는 젊은이가 그런 얘기를 하고 돌아다닌다면 아마 그는 죽임을 당할 수도 있습니다. 그러나 오늘날 우리가 이 위험한 시편을 읽을 수 있는 것은 바로 그 시편을 쓴 분이 왕이었기 때문입니다. 다윗은 한낱 음악가에 불과했습니다. 그러나 그는 하나님의 주시는 영감을 받기 시작했습니다. 그 음악과 함께 찬양의 비밀을 담은 놀라운 말씀들이 들리기 시작합니다. 그는 적을 수밖에 없었습니다. 그런데 그 내용은 율법에 없는 내용이었습니다. 아무도 다 알릴 수가 없었습니다. 그런데 그가 왕이 되었어요. 그래서 이제 자신 있게 세상에 내놓을 수가 있게 되는 것입니다. 여러분 왕국에서 왕이란 by definition 자기가 하고 싶은 일을 다 할 수 있는 게 왕입니다. 그래서 그 신하들이 좀 이해가 안 돼도 할 수 없어요. 왕이 하라 그러면 그냥 순종하는 것이 신하지 왕이 한 그 명령에 대해서 분석하고 따지고 그럼 그 신하는 어떻게 돼요? 그냥 바이바이 이렇게 되는 거예요.
예. I don't need you. 오케이. 그럼 되는 거죠. 그래서 왕의 명령은 절대적입니다. 여러분 천국도 그와 같은 것입니다. 여러분 천국에 가서 민주주의 한 표 던질 생각하지 마세요. 예, 그런 거 없습니다. 그런 거 투표 없어요. 예, 그런 거 없고 이제 거기 가면 우리 왕이신 하나님, 가장 선하신 하나님, 가장 의로우신 하나님, 그분이 명령하실 때 그것이 우리에게 생명이 될 줄로 믿습니다. 그것이 우리에게 기쁨이 될 줄로 믿습니다. 그래서 천국은 기쁨이 충만한 것이에요. 하나님이 말씀해 주시니까 그 말씀이 얼마나 꿀보다 달고 그 말씀이 우리에게 능력이 되고 생명이 되니까 얼마나 좋겠어요. 예, 그런 것이 바로 천국입니다. 자, 그래서 하나님께서는 이 무명의 음악가 다윗을 왕으로 만들어서 저에게 주신 계시의 말씀이 없어지지 아니하고 말씀에 기록되도록 비밀 계획을 세우셨습니다. 제가 무슨 말씀인지 이해되셨죠? 좀 길어요. 긴 말이에요. 잘 들으세요. 하나님께서는 다윗을 왕으로 만들 계획, 이유가 하나 있는데 이 다윗이 음악가로서 지금 영감이 충만해가지고 하나님의 영감을 받아 적을 수 있는 사람이잖아요. 그래서 시편을 많이 썼잖아요. 찬송가를 많이 썼는데 자기가 쓴 게 아니고 하나님께서 지금 자꾸 하나님 말씀을 주신 거니까. 그래서 이것을 이제 성경에다가 기록을 해야 되겠는데 이 무명 음악가의 그냥 갈겨 쓴 그것을 누가 성경에다가 집어넣습니까? 게다가 그 내용이 굉장히 위험한데. 그러니까 하나님께서는 특별 계획을 세우셨어요. 이 무명 음악가를 왕으로 만들 계획을 세우셨는데 그 비밀 계획의 이름이 뭘까요? 그게 바로 골리앗 작전입니다. 골리앗 작전. 이제 벌써 우리 새사목교회는 끄덕끄덕 하시는 분들이 많아요. 할렐루야. 지금 이해를 벌써 하신 거예요. 제가 말하기 전에 이해하신 거예요. 지금 졸아서 끄덕끄덕 한 거 아니죠? 제가 졸아서 끄덕한 거 아니죠? 예, 제가 알아요. 예. 자, 보세요. 그러면 어떻게 골리앗 작전이라는 것을 하나님 세우셨는데 하나님께서 보세요. 뜬금없이 골리앗을 보내셨어요. 제가 그렇게 표현합니다. 하나님께서 뜬금없이 골리앗을 보내셨고 그는 성경에서 거의 등장하자마자 바로 죽임을 당한 몇 안 되는 사람이었습니다. 그죠? 예, 불쌍하죠. 그죠? 등장하자마자 죽었어요. 네. 그런데 왜? 그러니까는 여러분 그럼 제가 넥스트 퀘스천이 뭐예요? 여러분 다윗이 골리앗 없이 왕이 될 수 있었을까요? 없었어요. 네. 야, 우리 새사목교회는 훈련을 잘 받은 것 같아요. 벌써 대답이 여러 군데서 나오잖아요. 네, 우리 목사님 감사합니다. 잘 가르쳤어요. 자, 골리앗을 이기고 나자 그가 이스라엘의 영웅이 됐잖아요. 네, 영웅이 되고 드디어 모든 여자들이 뭐라 해서 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗이 죽인 만만이라고 노래한 모든 그 여인들도 아마도 다윗 같은 청년이 만약에 청혼한다면 당연히 승낙하리라고 생각했을 것입니다. 그 인기는 마침내 그를 왕으로 만들게 된 것입니다. 결국 그의 찬양곡들이 성경에 기록됐어요. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 골리앗 작전 멋있지 않습니까? 멋있어요. 근데 여러분 다윗만 골리앗을 만났을까요? 아니죠. 여러분 모두 인생에서 골리앗을 만났을 것입니다. 만났을 것입니다. 아직 안 만났다면 곧 만날 가능성이 있습니다. 자, 그때 여러분 주머니에 조약돌 5개가 있을 것입니다. 여러분이 믿음의 사람이라면 바로 하나님의 이름, 그죠? 그게 있습니다. 그것을 주님의 이름을 붙잡고 던지시기를 바랍니다. 던지시기를 바랍니다. 주께서 골리앗의 이마를 치시고 여러분을 구해내실 것입니다. 할렐루야. 그것이 우리의 믿음이에요. 왜 우리가 골리앗을 만날까요? 바로 하나님께서 우리를 왕 같은 제사장으로 만드시려고 하는 것입니다. 그냥 너는 그냥 그 있는 그대로 살아라. 뭐 골리앗 필요 없어요. 뭘 하나님께서 골리앗을 준비하십니까? 그것도 하나님께서 좀 힘드실 것 같아요. 그죠? 이만큼 크게 만들어야 되잖아요. 그래가지고서 보내가지고서 그래서 이제 죽임을 당하도록 그렇게 하나님이 다 작전을 세우신 거예요. 그래서 사람들이 와우하게 만든 거죠. 와우. 그래서 사랑하는 여러분, 여러분이 여러분 삶 가운데서 골리앗을 아마도
골리앗 한 사람만 만난 게 아니라 골리앗 아마 2사람, 3사람, 5 골리앗 만난 사람도 있죠. 아멘입니까? 예, 제가 우리 삶이 그렇잖아요. 예, 어떤 때는 골리앗 하나 지나가서 할렐루야 했는데 2번째 골리앗 나타납니다. 예, 그래서 조약돌 5개를 아껴서 쓰시기 바랍니다. 자, 그런데 우리가 그래서 다윗이 골리앗을 만나지 못하면 왕이 될 수 없습니다. 우리가 골리앗을 만나면 왕이 될 수 없어요. 바로 그와 같은 이 영적 전쟁에서 우리가 승리하는 체험이 없으면 우리가 절대로 왕의 수준에서 정말 왕 같은 제사장으로 될 수가 없습니다. 그래서 여러분, 바로 여러분 인생에서 골리앗을 만날 때 우선 감사하시기 바랍니다. 하나님, 지금 나를 왕 같은 제사장으로 쓰시려고 하시는구나. 여러분, 연단을 받지 않는 자가 어찌 믿음의 용사가 되고 영적 리더가 되겠습니까? 주님은 여러분 모두가 영적 리더가 되기를 원하십니다. 예. 여러분이 속한 바로 그 지역에서, 그 모임에서 영적 리더가 되시기를 바랍니다. 작은 그룹에서, 제가 옛날에 온누리교회 다닐 때 보니까 순모임이 있었어요. 순모임이 10사람입니다. 그죠? 그 10사람 가운데 영적인 리더가 있는 거예요. 예. 바로 그런 사람입니다. 거기서 그 10사람을 잘 섬기면 그 사람들이 나중에 거기서 성장해서 얼마나 더 큰 일을 할 수 있겠어요. 여러분, 10사람이라고 우습게 보시면 안 됩니다. 어떤 사람은 5사람을 섬길 수 있는 리더가 될 수 있습니다. 여러분, 세상은 리더를 필요로 합니다. 오늘날 지금 보세요. 리더가 없어서 난리잖아요. 미국도 가만히 보니까 정말 진정한 리더가 없어서 난린 것 같아요. 그렇습니다. 세상은 언제나 리더를 필요하고 하나님도 마찬가지입니다. 여러분, 그런 리더가 되시기를 예수님으로 축원합니다. 여러분이 속한 그런 세상에서 그들에게 성경을 가르치는 리더, 무엇보다도 그죠? 성경을 가르치는 리더, 그들에게 예수로 인해서 변화된 삶을 사는 모습만 보여줘도 여러분이 이미 훌륭한 리더입니다. 사사목교회 모든 교인들이 그렇게 멋진 삶을 사시기를 예수로 축원합니다. 31절은 우리에게 또 하나의 놀라운 가르침을 주고 있는데 바로 찬양의 목적이 무엇인가 하는 것입니다. 이것이 소 곧 뿔과 굽이는 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이다. 여기서 지금 여러분이 뭘 느껴야 되냐면요, 우리가 하나님께 드리는 찬양의 목적이 무엇인가를 여러분이 거기서 마음에 꽉 와닿아야 돼요. 제가 이게 꽉 와닿은 게 수십 년 전입니다. 그런데 그게 아직도 그것이 저를 변화시키는 거예요. 찬양이 목적이 뭐? 여러분, 찬양의 목적이 가만히 보면요, 사람마다 다릅니다. 사람들은 보통 자기 자신을 위해서 또 남을 위해서 찬양하는 경우가 많이 있습니다. 그래서 열심히 찬양할 때 사람들이 눈물을 흘리고 사람들이 기뻐하고 또 사람들이 또 듣고 싶어하면 다 된 줄로 알아요. 여러분이 어디 가서 우리 중창단이 우리 나왔잖아요. 중창단이 이제 딴 교회 초청을 받았습니다. 곧 그렇게 될 겁니다. 아멘. 예, 초청을 받고 유튜브에 나오고 지금 이제 바빠집니다. 예. 그런데 이제 그분들이 찬양하니까, 다른 교회에서 찬양하니까 눈물바다가 터지고 뭐 막 그렇게 되니까 이제 여러분이 와우, 이제 좀 된 것 같죠? 아니에요. 여러분의 목적이 사람들 눈물바다 만드는 게 목적이 아니에요. 예, 그렇죠. 하나님께서, 자, 나중에 이제 우리가 가면 알 겁니다. 그런데 물론 지금도 우리가 이제 알 수 있는 방법이 조금 있지만, 그러나 분명한 나중에 하나님께 가서 이제 여러분이 이제 하나님께서 뭐라 그러실 거예요? 너 그때 사람들을 기쁘게 하려고 했지 않냐. 만약에 하나님께서 이렇게 말씀하신다면 한국말로 뭐라요? 꽝입니다. 꽝이에요. I'm so sorry. 여러분이 세상에서 뭐 그것 때문에 큰 역사가 일어나고 뭐 사람들이 변하고 뭐 굉장한 것 같은데 가장 중요한 것은 하나님을 기쁘시게 하는, 하나님을 기쁘시게 하는. 그래서 우리가 보세요. 근데 이것은 그냥 여러분이 찬양만 그렇게 하리라 그게 아니에요. 그게 아니에요. 여러분, 우리는 과연 하나님을 기쁘시게 하려고 찬양합니까? 아니면 내가 은혜 받으려고 찬양합니까? 이것은 우리의 신앙생활 전체를 돌아보게 합니다. 여러분이 내가 찬양을 하는데 내가 은혜가 충만하다, 내가 은혜를 받았다, 그게 문제라는 뜻이 아니에요. 은혜를 못 받으면 그건 문제입니다. 오히려. 자, 이해를 잘 하셔야 돼요. 한국말인데 이해를 잘 하셔야 됩니다. 여러분의 목적에 관한 얘기지, 결과적으로 여러분이 은혜가 충만해지고 사람들이 눈물바다가 어메이징한 거죠. 그건 어메이징한 거죠. 그건 정말 하나님께 감사할 일이죠. 그러니까 여러분의 목적은 그것은 아니었다. 여러분의 목적은 하나님을 기쁘시게 하고 하나님께 영광을 돌리는 바로 그것입니다. 자, 그런데 이것은 우리 신앙생활 전체를 돌아보게 하는 것입니다. 우리가 새벽부터 열심을 내어 신앙생활을 하고 하나님을 섬기고 교회를 섬기는 이유가 무엇입니까? 두 가지 선택이 가능합니다. 나의 기쁨을 위해서입니까? 아니면 하나님의 기쁨을 위해서입니까?
바로 여기서 하나님이 기쁨을 택하시기를 예수님으로 축원합니다. 나도 기쁘고 하나님도 기쁘고 이것은 뭐 너무 좋은 얘기죠. 그건 뭐 너무 좋죠. 그건 어렵지 않아요. 그러나 때로 우리는 하나님을 기쁘시게 섬기기 위해서 내가 고통받고 내가 힘들고 내가 희생해야 할 때가 있다는 사실입니다. 그때도 여러분이 나는 안 기쁘니까 난 안 해. 거기서 그렇게 할 거냐? 나는 비록 안 기쁘지만 분명히 하나님이 이것을 기뻐하신다는 확신이 있을 때 내가 그것을 할 건가? 바로 거기에 대한 얘기를 말씀드리는 것입니다. 만약에 교회에 이제 왔는데 이제 여러분이 지금 고통을 당하게 됐습니다. 하나님 기뻐하시는 일로. 그러면 이제 여러분 만약에 이렇게 얘기를 하나님, 교회도 사실 내가 행복하기 위해서 왔는데 내가 뭐 핍박받으러 왔나요? 나 이럴 줄 알았으면 안 믿을 거 그랬어요. 하나님 안녕히 계세요. 이제 이렇게 하겠냐 하는 얘기입니다. 아니면 이렇게 말하겠습니다. 하나님, 처음엔 내 행복, 내 기쁨을 위해 교회에 나왔는데요. 저는 하나님의 크신 사랑에 너무 감동이 되었어요. 이제는 하나님이 내 아버지가 되고 예수님이 내 사랑하는 주님이 되시니 제가 어딜 가겠습니까? 자녀가 아버지 위해서 희생하고 고통받는 것은 당연한 거 아닌가요? 저의 삶 전체는 이제 주님의 것이니 이 무익한 종을 마음대로 쓰시옵소서. 이렇게 하시겠어요? 네. 바로 이것이 우리 모두의 신앙 고백이 되기를 예수님으로 축원합니다. 마지막으로 세 번째 가르침입니다. 우리의 기쁨의 근원이 무엇인가 하는 것입니다. 이것은 32절에 그 답이 나와 있습니다. 우리 다 같이 한번 읽을까요? 이거 빨간 글씨 있죠? 시작. 온유한 자가 이를 보고 기뻐하나니 하나님을 찾는 너희들아 너희 마음을 소생케 할지어다. 자, 이게 왜 온유한 자가 기뻐합니까? 온유한 자의 기쁨의 근원이 무엇입니까? 그가 지금 기도 응답 받았습니까? 소를 보고 기뻐합니까? 뭐 뿔을 보고 기뻐합니까? 그 자식이 지금 잘 됐습니까? 무엇 때문에 이 온유한 자가 기뻐했어요? 이거 잘 보세요. 여기 열쇠가 있어요. 바로 이 온유한 자는 하나님이 기뻐하시는 걸 본 거예요. 내 아버지가 기뻐하시는구나. 와, 할렐루야. 여러분이 정말 누구를 사랑하신다고 생각해봐요. 정말 여러분 누구를 사랑하십니까? 그러면 그 사람이 기뻐할 때 여러분 그 기쁨이 바로 느껴집니다. 그렇죠? 그러니까 여러분 보셨죠? 우리 혜연 사모가 기뻐할 때 우리 강 목사님 바로 웃잖아요. 들을 귀 있는 자는 들으시기 바랍니다. 그래서 여러분이 정말 사랑하는 사람은요, 나는 도움되는 거 하나도 없는데 그 사람이 행복하게 웃는 걸 볼 때 내가 너무 기쁜 거예요. 아멘. 그래서 여러분이 정말 하나님을 사랑하신다면요, 우리가 정말 하나님을 기쁘시도록 찬양을 했을 때 우리 성령께서 우리 가르쳐 주십니다. 하나님이 너희의 찬양으로 기뻐하신다는. 여러분 지금 여러분이 기도 응답 받은 거 가지고 기뻐한다는 얘기 아니에요. 여러분 인생 살다 보면 기도 응답 굉장히 늦게 올 수가 있습니다. 심지어는요, 우리 죽은 다음에 기도 응답 될 때 있어요. 그 기도 응답 아닌 것 같아요? 아니에요. 선교사들이 어디서 희생하고 아프게 죽어버렸습니다, 여러분. 근데 그 다음 죽고 나서 그곳에 교회가 세워집니다. 할렐루야. 하나님은 그 기도 잊지 않습니다. 여러분이 죽었다고 하나님께서 기도하던 사람이 죽었으니까 이제 하나님 그건 이제 끝났어. 그렇게 하지 않아요. 하나님. 계속 그 기도 갖고 계십니다. 염려 마세요. 여러분 자녀 때 일어날 수 있고요. 여러분이 그렇게 기도하고 그다음에 여러분 다른 나라에서 그게 일어날 수 있습니다. 할렐루야. 그러니까 하나님 크신 분이니까 여러분 너무 계속 기도하세요. 뭐 우리 캄보디아 위에서도 기도해 주시고, 뭐 여러분이 멕시코 선교 갑니까? 거기에서 계속 기도해 주세요. 하나님 그 기도 다 갖고 계십니다. 다 갖고 계십니다. 그래서 뭐 그거 가지고 우리가 기뻐할 수도 있지만, 그런데 문제는 뭐냐면 그 기도는 정말 이따금 정말 뭐 우리가 모를 수도 있잖아요. 그런데 우리가 극진한 찬양으로, 매우도 찬양으로 하나님께 정말 영광을 돌리고, 그럴 때 성령께서 하나님께서 그 찬양을 기쁘게 받으셨다는 그러한 감동을 우리에게 주실 때가 있어요. 여러분 그럴 때 여러분 하나님의 기쁨으로 기뻐하시기 바랍니다. 여러분 삶이 달라지는 거예요. 기쁨의 그럼 사람들이 옆에서 묻습니다. 아니 이번에 정말 코비드 때문에 장사도 잘 안 되고 그러는데 뭐 이렇게 기쁘냐?
나 기뻐. 뭐 이렇게 기쁘냐? 난 기쁨의 근원이 좀 달라. 예. 뭐 숨겨놓은 돈 있냐, 뭐 있냐, 뭐 그런 거 없어. 예. 그 나는 하나님이 기뻐하시는데 내가 너무 기뻐. 할렐루야. 그 기쁨을 아무도 뺏을 수 없습니다. 여러분 그 기쁨으로 세상을 이기시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 우리 한번 기도하실 때 하나님, 주님, 내가 나의 기쁨의 근원을 다른 데서 찾으려고 했던 거 한번 우리가 회개하시기 바랍니다. 뭐 저도 마찬가지고 사람이니까 뭐 여기저기 뭐 그쵸, 내가 기도 응답 안 되면 속상하고 그렇잖아요. 근데 우리가 한번 내려놓읍시다. 내려놓으시고 하나님, 나의 기쁨의 근원이 아버지가 기뻐하실 때 그것이 나의 가장 큰 기쁨 되게 하옵소서. 다 같이 기도하겠습니다.